بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالکی ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین مرا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم و معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وقف کی شرعی اور تاریخی حیثیت. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو باتیں ہم کہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، آمین. ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام ایک بہت ہی مقدس اور پاکیزہ ترین مذہب ہے. اس کی تعلیمات میں دنیا اور اہل دنیا کے لیے الحمدللہ ہر قسم کی خیر اور بھلائیاں موجود ہیں. قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام مسائل کا حل پیش کر دیا ہے. اور اسلام صرف عبادت اور بندگی کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام پوری ایک نظام زندگی کا نام ہے. سبحان اللہ. اور اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں نیکی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے. مرنے کے بعد بھی انسان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم بنایا ہے اس اسلام کے اندر، دین کے اندر. اور اسی صدقے جاریہ کو یا مستقل نیکی کو جو مرنے کے بعد ہمارے آپ کے لیے جاری رہتی ہے اسی کو وقف کہا جاتا ہے.
ہم اور آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ موت کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو نیکیاں ملتی رہے، جس کو صدقہ جاریہ کہتے، جسی کو وقف کہا جاتا ہے۔ وقف کہتے کس کو ہیں؟ کوئی انسان اپنی کوئی ذاتی ملکیت میں کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، یا اپنی کوئی نقدی کوئی رقم ہے، وہ انسان اپنی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو یا تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، عامت المسلمانوں کے لیے، سارے عامت المسلمین کے لیے، امت کے لیے یہ اعلان کر دے کہ میں نے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر میں نے وقف کر دیا ہے۔ اس کا نفع امت کے سارے لوگوں کو ملنا چاہیے، سارے مسلمانوں کو ملنا چاہیے، سارے جو ہے ہر ایک کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے، اسی کو وقف کہا جاتا ہے۔ اور اب اس کی مثال جیسے ایک عام طور پر ایک صاف اور سیدھی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، اسے کوئی آدمی ایک کنواں بنوا دے۔ اب اس دور میں، جدید دور میں تو بورویل کا انتظام کیا جاتا ہے، کنواں تو ایک دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، ورنہ اس زمانے میں کنویں کا سسٹم تھا۔ تو اگر کوئی آدمی بورویل لگوا دے فلاں علاقے میں، فلاں زمین پر، فلاں جگہ پر، اور یہ کہے کہ اس کا پانی امت کے لیے ہے، سبحان اللہ، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے اور پانی پیے، ہر ایک آدمی اس سے فائدہ اٹھائے، کسی کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں، سبحان اللہ، میں نے یہ بورویل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ثواب کی خاطر میں نے لگوا دیا ہے۔ اب جب تک وہ چیز باقی رہے گی، سبحان اللہ، برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ یاد رکھو، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وقف کا جو تصور ہے، سبحان اللہ، دنیا کو پتہ نہیں تھا، اسلام نے دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ شریعت اسلامیہ، شریعت محمدی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی وقف کا تصور تھا سابقہ امتوں میں، لیکن اس امت میں سب سے پہلے جس نے وقف کا سسٹم جاری کیا ہے وہ ہمارے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے اپنا مال اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کو دیکھیں، آپ علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے قباء میں آپ پہنچے، سب سے پہلے آپ نے وہاں پر زمین کی خریداری کا انتظام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ایک مسجد بنائی گئی جس کو مسجد قباء کہا جاتا، سبحان اللہ۔ یہ وقف کی پہلی مسجد تھی جس کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ وہ آپ نے قباء میں قیام کیا، لوگوں کی تربیت کا انتظام کیا، اللہ کا گھر کھڑا ہو گیا، وہاں سے آپ مدینہ منورہ نکلے، سبحان اللہ، مدینہ پہنچے، اور آپ علیہ السلام نے اب مدینے میں آپ کو فکر لاحق ہوئی یہاں بھی اللہ کا گھر بنانا چاہیے، لہذا ایک زمین آپ کو پسند آ گئی۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اس زمین کے بارے میں پتہ کیا تو معلوم یہ ہوا یہ زمین دو یتیم بچوں کی ہے، سبحان اللہ، ایک کا نام ہے سہل اور ایک کا نام ہے سہیل، دونوں کو بلوایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچوں، یہ تمہاری جو زمین ہے یہاں پر ہم اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، یہ زمین ہمیں پسند آ گئی ہے، قیمت کیا لوگے، معاوضہ کیا لوگے؟ ان دونوں بچوں نے جب یہ سنا یہاں اللہ کا گھر بنایا جائے گا، پہلی مسجد بنے گی مدینہ منورہ کے اندر، وہ بھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر، یتیم بچے ہیں، آپ جذبہ دیکھیں ان کا، خیرات کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، ان کے دل کو آپ دیکھیں، سبحان اللہ۔ ان دونوں بچوں نے کہا آپ اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ کی قسم ہے محمد عربی علیہ السلام، ہمیں قیمت نہ چاہیے، بدلے میں ہمیں جنت میں گھر چاہیے، سبحان اللہ۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے کہا آنے والی نسلوں کو پتہ یہ نہ پتہ چلے کہ محمد عربی علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने यतीम बच्चों की ज़मीन को मुफ्त में ले लिया, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को तैयार किया, उन्होंने माल लगाया, ज़मीन खरीदी गई और वहाँ पर अल्लाह का घर बना। सुभान अल्लाह। ये दूसरी मस्जिद थी हमारे अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, और मदीना मुनव्वरा की पहली मस्जिद थी जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है। यहाँ से ये सिस्टम शुरू होता है। और मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं और जल्दी में आखिर में एक ऐलान करके बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। हमारी अपनी शरीयत ने, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अलावा और भी रिफाही कामों में, खैराती कामों में, इंसानियत की फलाह और बहबूदी के लिए, इंसानियत के काम आने वाली चीजों में भी वक्फ का सिलसिला आपने शुरू किया। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इसकी शुरुआत की है। यही वजह है आप अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से तरगीब देते हुए फरमाया, इदा मातल इंसानो इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, आपने फरमाया सदक़तुन जारिया औ इल्मुन यंतफ़िउ बिही औ वलदुन सालिहुन यदउ ला। आपने फरमाया इंसान जब मर जाता है नेकियों का सिलसिला रुक जाता है, नेक आमाल ये मुनक़ता हो जाते हैं, इंसान का दुनिया से रिश्ता ही खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ नेकियां ऐसी हैं मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नेकियों का सवाब देगा। उनमें सबसे पहली चीज आपने फरमाया सदक़े जारिया। क्या है? इसी को कहा जाता है अरबी जुबान में, शरीयत की जुबान में वक्फ कहा जाता है। सदक़े जारिया क्या है? सदक़े जारिया की बहुत सारी सूरतें हैं। नहर है, कुआं है, बोरवेल है, मस्जिद है, मदरसा है, यतीम खाना है, मुसाफिर खाना है, या बेवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, ये तमाम चीजें सुभान अल्लाह ये आपके लिए सदक़े जारिया है। जब तक ये चीजें बाकी रहेंगी सुभान अल्लाह आपको सवाब मिलता रहेगा। इसकी बहुत सारी शक्लें, सूरतें हैं, मेरी बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं बस इशारा करते हुए अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। आपने आगे फरमाया औ इल्मुल यंतफ़िउ बिही, या ऐसा इल्म आप छोड़ करके जाइए कि आपके दुनिया से जाने के बाद लोग फायदा उठाते रहें। एक मोटी मिसाल ले लीजिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सही बुखारी है। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी किताब जब तक आने वाली नस्लें पढ़ती रहेंगी कब्र में इमाम बुखारी को सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से आप कुरान करीम है खरीद करके लाइए और अल्लाह के घर में रख दीजिए, वहां लिखा होता है अल वक्फ लिल्लाहि ताला। ये कुरान अल्लाह के घर में रहेगा, अल्लाह के बंदे इस कुरान को पढ़ेंगे। और इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन कारनामा, अगर दुनिया में मिसाली कारनामा अगर किसी हुकूमत का देखना है वो ममलका सऊदी अरबिया का। सुभान अल्लाह। आप हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने के मसाजिद में चले जाओ, वहां पर आपको ये मिलेगा कि ये कुरान छपा हुआ है। सऊदी अरबिया से उसने अपनी, अल्लाह की कसम है, अपने पैसे पर उस कुरान मजीद को दुनिया के कोने कोने में भिजवाया है। एक मिसाल मैं दे रहा हूं। इसी तरीके से एक तीसरी चीज है मेरे भाइयों, अव्वलदुन सालिहुन यदउ ला। आप अपने पीछे कोई नेक औलाद छोड़ करके जाएं, वो औलाद आपकी मौत के बाद, आपके इंतकाल के बाद अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ करे, अपने बाप के नाम पर सदका दे, अपने बाप के नाम पर खैरात दे, अपने बाप के नाम पर गरीब गुरबा के काम आए, अपने बाप का नाम लिखवाए। ये लीजिए 1000 रुपया, 2000 रुपया मेरे मरहूम बाप के नाम है, इस नियत से कि अल्लाह ताला मेरे मरहूम बाप को सवाब दे। सुभान अल्लाह। ये तीन चीजें हैं। फरमाते हैं अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान दुनिया से चले जाता है, इंतकाल हो जाता है, दुनिया से रिश्ता कट जाता है, लेकिन ये आमाल ऐसे हैं अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद भी इंसान को सवाब देता रहेगा। मैं आपको बताऊं, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम मुखय्यर आता है या इसी तरह नाम आता है। उन्होंने क्या किया, एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम को कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरी जमीन है, मैं आपके लिए वसीयत करता हूं, ये जमीन के मालिक आप हैं। आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, जैसे आपके मिल्कियत में वो जमीन आई, आपने ऐलान कर दिया ये जमीन मैं उम्मत के लिए वक्फ करता हूं। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए हमारे आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत देके एक आदमी ने आपको जमीन दे, वो जमीन अल्लाह के हबीब ने उम्मत के हवाले कर दिया। कहा आने वाली नस्लें इस जमीन से फायदा उठाएंगे। यही वजह है, मैं आपको क्या बताऊं, बात तवील हो जाएगी। सहाबे कराम को देखें, अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने जिन सहाबे कराम को दौलत से नवाजा था, माल से नवाजा था, असहाबे सरवत थे जो सहाबे कराम, उन्होंने अपनी इस्तेताअत भर, अपनी ताकत भर, अपनी अराजी को, अपनी जमीन को, अल्लाह की कसम है
है उन्होंने अल्लाह की राह में वक्फ किया और खैरात किया। एक सबसे बड़ा नाम आएगा, मिंबर रसूल से नाम ले रहा हूं, सबसे बड़ा नाम आएगा सहाबा की फहरिस्त में, जो सबसे बड़ा नाम आएगा वो उस्मान गनी का नाम आएगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुआ करें अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आता है, जब जब प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैसे की हाजत आई, माल की हाजत आई, ऐलान किया आपने, ताउन का ऐलान किया, सबसे पहला नाम उस्मान गनी का आता है। सुभान अल्लाह। मैं एक मिसाल दूंगा इनके हवाले से, वरना इनकी सीरत को पढ़ने की जरूरत है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आता है, मदीना में एक ही कुआं था, मीठे पानी का कुआं था, वो एक यहूदी की मिल्कियत में था, यहूदी उसका मालिक था और मुसलमानों से महंगे दामों में पानी बेचता था और मुसलमान मजबूरी में खरीद करके मीठा पानी पीते थे। आप अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि मालदार मुसलमान है, खरीद करके पी सकते हैं, गरीब मुसलमानों को कहां से मिलेगा, ये कहां से खरीद करके पिएंगे। एक मौके पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मिंबर रसूल से ऐलान किया, कौन है वो आदमी जो बेरे रूमा, यहूदी जिस कुएं का मालिक है, मीठा पानी है, उस कुएं को खरीद करके उम्मत मुहम्मदिया के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, मैं जन्नत की बशारत दूंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऐलान पर उस्मान गनी खड़े हुए, गए यहूदी के पास, गए बातचीत की, कीमत मालूम किया, उसने इतनी कीमत लगाई, उस्मान गनी ने कीमत अदा कर दी। दौड़े दौड़े आए, मोहम्मद अरबी के पास आए, बोले या रसूलल्लाह मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने कहा किस बात पर? कहा या रसूलल्लाह आपने ऐलान किया था जो मदीने का बेरूमा है खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा, मैं जन्नत की बशारत दूंगा। मैं खरीद करके आ गया हूं, वो कुआं आपका है, पूरी उम्मत के लिए, सुभान अल्लाह, सारे मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान जब चाहे पानी पी करके इस्तेमाल करे, जन्नत मिलेगी मुझे। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी ने एक नहीं मिंबर रसूल से 8 मरतबा ऐलान किया, उस्मान के लिए जन्नत, उस्मान के लिए जन्नत, उस्मान के लिए जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुआ करे अल्लाह ताला उनकी खिदमत कबूल फरमाए। एक और 2-4 मिसालें और लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इंशाअल्लाह। ये पैगाम ये देना है, अल्लाह की कसम है, खैरात का जज्बा, सखावत का जज्बा, वक्फ का जज्बा, अपनी माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा मुस्लिम कौम में जो मिलेगा, दुनिया की तारीख उठा करके देखो किसी और कौम में नहीं मिलेगा। अल्लाह की कसम है, ये हमारे मुसलमानों की ये दरिया दिली है, ये सखावत है। हमने कभी नाजायज कब्जा नहीं किया है, मुसलमानों ने खरीद करके अल्लाह की कसम है कौम के लिए वक्फ कर दिया है। दुआ करें अल्लाह ताला उनकी खिदमत कबूल फरमाए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने कभी इनके बारे में बात की थी, 9 बहनें इनकी थी। सुभान अल्लाह। कितनी? 9 बहनें थी इनकी। 9 बहनों को पाला, परवरिश की, शादी ब्याह की। नतीजा यह हुआ अल्लाह ने हजरत जाबिर को इतना माल दिया, बहनों की खिदमत का सिला दुनिया में इतना दिया कि एक बार ऐसा आया, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े बागीचे के मालिक बन गए थे। उन्होंने सोचा ये मेरी जिंदगी में मेरा कमाया हुआ सबसे कीमती माल है। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम से कहा या रसूलल्लाह ये बागीचा मुझे बड़ा पसंद है, महबूब है, लिहाजा अल्लाह का ये ऐलान है अपनी पसंदीदा चीजें अल्लाह की राह में कुर्बान करो। ये बाग मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूं। सुभान अल्लाह। और इसी तरह एक और मिसाल है, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आता है, ये बहुत बड़े मदीना के मालदार साहबी है। सुभान अल्लाह। इनके बारे में क्या कहना, मस्जिद नबवी के सामने ही 500 खजूरों पर मुश्तमिल, पेड़ पर मुश्तमिल इनका बागीचा था और वहां मीठा पानी भी था। मोहम्मद अरबी जाकर के पीते थे, आराम भी करते थे। जब अबू तलहा को यह खबर मिली, यह आयत करीमा नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी पाना चाहते हो, जन्नत पाना चाहते हो, अपनी पसंदीदा चीजें रब की राह में कुर्बान करो। अबू तलहा ने कहा मेरी नजर में सबसे पसंदीदा माल मेरा बागीचा है। खड़े खड़े उन्होंने ऐलान किया या रसूल अल्लाह ये बागीचा मैं मुसलमानों के लिए वक्फ करता हूं। सुभान अल्लाह। सारे मुसलमान जब तक बागीचा रहा सब फल खाते रहे,
मीठा पानी पीते रहे, फायदा उठाते रहे। और मैं बात करूं उमर इब्ने खत्ताब की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर इब्ने खत्ताब का दौरे खिलाफत जब आया, इन्होंने वफ़ का माल सही इस्तेमाल होना चाहिए, कवानीन बनाए, ज़वाबित बनाए, उसूल बनाए, ताकि कोई आदमी वफ़ की जायदाद को हड़प ना कर सके और प्रॉपर्टी को दबा ना सके। उमर इब्ने खत्ताब ने ऐसे ऐसे कवानीन बनाए। सुभान अल्लाह। एक बात और है, और वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है, और आपसे मैं भीख मांगूंगा दोबारा। आज मुझे जो कमी नजर आई है, आइंदा जुमा अल्लाह की कसम नजर ना आए। वो कमी ये है, आज जब मैं मिंबर पे खड़ा हुआ हूं मुझे 5 सफ नजर आए। आइंदा से सारी मस्जिद इंशाअल्लाह भरेगी, इंशाअल्लाह। बोलो, ये गलत बात है। ये रूल आपने जो अब शुरू किया है रमजान के बाद, गलत है। ये अल्लाह की कसम है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, किसी मुसलमान को पसंद नहीं है। मैं वक्त पर खुतबा खत्म करता हूं, वक्त पर आप आइए इंशाअल्लाह। बोलो, अगर मैं ताखिर करूंगा आप शिकायत करेंगे, और आप ताखिर से आए तो शिकायत कौन करेगा? गलत बात है ये। अल्लाह से भीख मांगो, कहने वाले को भी और सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, एक और साहब, एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं इंशाअल्लाह, और उसके बाद 2-4 बातों में मेरी बात खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक ऐलान पर, जरूरी ऐलान है, सबके लिए पैगाम है इंशाअल्लाह। साद इब्ने उबादा सहाबी रसूल है, नाम अच्छे से लीजिए। साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आता, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। नेक थी मेरी माँ, सालिहा थी, मुझे मेरी माँ से बड़ी मोहब्बत है। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ की जानिब से सदका दूं, खैरात दूं, तो मेरी माँ को सवाब पहुंचेगा? देख रहे, ऐसी औलाद, माँ की फिक्र, इंतकाल हो गया, माँ की फिक्र, बाप की फिक्र, मरने के बाद इस तरह औलाद, नेक औलाद। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं अपनी माँ की जानिब से सदका दूं, खैरात दूं, मेरी माँ को सवाब पहुंचेगा? आपने कहा पहुंचेगा, जो भी सदका दोगे, खैरात दोगे। उन्होंने अगला सवाल किया, कौन सा सदका बेहतर होगा? सुभान अल्लाह। देख रहे हैं, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी पर ही डाल दिया सल्लल्लाहु। आप ही बताइए, मेरी माँ की जानिब से मुझे सदका देना है, कौन सा सदका बेहतर होगा? आपने कहा पानी का सदका। किसका? इसलिए लोग मस्जिदों में बोरवेल ज्यादा लगाते हैं। दूसरा काम बोले तो नहीं, बोरवेल की बात बताओ। कहा पानी का सदका, तो आपने फरमाया, कहा पानी का सदका ये बड़ा बेहतर सदका है। आपने क्यों फरमाया जानते हैं? उस दौर में मदीने में पानी की कमी थी। आप देखिए मस्जिद में क्या जरूरत है, उसको आप तरजीह दीजिए। अब हर कोई बोरवेल के ही पीछे भागेगा तो और काम तो रुक जाएगा। तो मदीने में आज भी ममलका सऊदी अरबिया में पानी की किल्लत रहती, तो आपने पानी के सदके पर उभारा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कुआं खोदवाया अपनी मां के नाम से। कहा मेरी मां की जानिब से एक कुआं खोदवाया। साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुआं खोदवाया, और कुएं में जब पानी आने लगा, उबलने लगा, कहा मुसलमानों याद रखो, ये कुआं मेरी मां की जानिब से सदके जारिया है, तमाम मुसलमानों के लिए है, आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए है। जो मुसलमान जब चाहे आए इस कुएं से फायदा उठाए। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला जो है उन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। ऐसे एक नहीं मेरे भाइयों, सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, हजारों मिसालें मौजूद हैं। सल्फ़े सालिहीन ने, हमारे आबा व अजदाद ने कौम की फलाह के लिए, कौम की बहबूदी के लिए, मुसलमानों की गुर्बत के खात्मे के लिए, कौम की तरक्की के लिए मदारिस बनवाए, मसाजिद बनवाए, मुसाफिर खाने बनवाए, यतीम खाने बनवाए, सुभान अल्लाह, मुसाफिरों के लिए रहने का इंतजाम करवाया। न जाने ऐसी कितनी चीजें सुभान अल्लाह हमारे अपने मुल्क के हुक्मरानों ने, मुल्क के बादशाहों ने, यहां तक कि गैर मुस्लिमों ने भी सुभान अल्लाह मुसलमानों के लिए बनवाए हैं। मेरी आपकी यहां पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है मेरे भाइयों, और उन्होंने ये सारे काम इसलिए किए थे ताकि कौम को फायदा हो, मुस्लिम समाज को फायदा हो, मुस्लिम समाज से गुर्बत का किसी हद तक खात्मा होना चाहिए। ये औकाफ की जायदाद ये हमारा सरमाया है, मुसलमानों का सरमाया है। हमारे
ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ انہوں نے اپنا مال انہوں نے اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں وقف کی ہے. ان کی حفاظت کرنا ان کو بچا کر کے رکھنا میرا اور آپ کا اولین فریضہ ہے. دیکھو اگر ہم اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں مسافر خانہ مہمان خانہ مدارس ہے مساجد ہے دیگر اور چیزیں بنوا نہیں سکتے ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں ان اوقاف کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اتنا آپ کیجئے میرے بھائیوں ان کی حفاظت کرنا بچا کر کے رکھنا یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں اور اولین فریضہ ہے. میں آپ کو بتاؤں ہندوستان میں اگر اوقاف کی جائیداد کی بات کی جائے کوئی معمولی نہیں ہے یاد رکھو معمولی نہیں ہے. 9 لاکھ ایکڑ سے زائد زمینیں ہیں الحمدللہ اوقاف کے واسطے میرے بھائیوں اور الحمدللہ اس وقت ہمارے اپنے ملک میں وطن عزیز بھارت میں اعداد و شمار کے لحاظ سے مسلمانوں کی جو آبادی ہے 25 کروڑ سے زائد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر ان اوقاف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال کیا جائے بروکار لایا جائے یاد رکھو اس بھارت سے مسلمانوں کی غریبی ختم ہو نہ ہو غربت کے خاتمے میں مدد دے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ میری آپ کی ذمہ داری میرے بھائیوں. مگر افسوس ہے کیا کیا جائے مال مفت دل بے رحم مال مفت دل بے رحم کے مزاق ہر کوئی موقوفہ جائیداد کو مال غنیمت سمجھ کر کے اپنی 2 روزہ دنیاوی زندگی کو چمکانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعا